हिंदुस्तान की पार्लीमेंट का सैशन है। मानयोग प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया संबोधन करनगे। श्रोमणी अकाली दल उस च नहीं जाएगा, बाईकाट करेगा। उसका कारण की है कि श्रोमणी अकाली दल सारे हिंदुस्तान च पता है कि किसानों की पार्टी है और हमेशा किसान के हित वास्ते खड़ी रही है। हुण किसान इन्नी देर तो एजीटेशन कर रहा सारे हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के कोने कोने च मुजाहरे धरने हो रहे हैं, हड़ताल हो रही हैं, देश बंद हो रहे हैं, लेकिन उसकी गल की कोई सुनवाई अजे तक नहीं हुई। सो इस करके असीं समझते हैं कि फिर प्रेजिडेंट एड्रैस जाण दा जो देश तो असीं सुनवाई नहीं किसान की, तो साडा उत्थे कोई जाण दा फर्ज नहीं बनता। इस कारण करके असीं बाईकाट कर रहे हैं। तो कल का जिहड़ा हैगा उहदा कारण विजरे है। अज ये भी सारे देश वासियों नूं पता है कि अंग्रेज़ वेले तो लैके सर छोटू राम, फिर चौधरी चरण सिंह, उस तो बाद सर प्रकाश सिंह बादल किसानों का सब तो वड्डा हिंदुस्तान च लीडर गिणिया जाता है। तो इस करके जिस पार्टी का सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल है, जो सरबत का भला करने वाली पार्टी है, तो किसानी वास्ते सारी जिंदगी लड़ी है, तो अज किसान ते संकट होवे तो साडा उत्थे जाना जायज़ नहीं। इस करके असीं ये सारा तुहानूं अज बुलाया गया, मेजर पॉइंट इस वास्ते सद्दिया गया। हुण इस तो बाद तुसीं अगे कोई गल करनी तुहाडे कोल? सर लाल किले जो कुछ होया किस तरीके नाल अकाली दल नहीं असी सारी गल अज जिवें भुंदड़ साहब ने कहा ना कि कल जिहड़ा प्रेजिडेंशियल एड्रैस आ श्रोमणी अकाली दल कल्ला ही नहीं बाईकाट करेगा, बल्कि देश दीआं जिहड़ियां हमख्याल पार्टियां ते खेतरी पार्टियां ने असी उन्हां नाल भी राबता कायम किया। अज आके अपने गुजराल साहब, भुंदड़ साहब, मेरी साडी ड्यूटी लाई सी सुखबीर सिंह बादल होरां ने। बहुत सारिया पार्टियां जिवें TMC नाल किया, DMK वालिਆਂ नाल किया, शिव सेना वालिਆਂ नाल किया, ममता बनर्जी की पार्टी उन्होंने आगुआं नाल किया। तो असी समझते हैं कि जिस हिसाब का गैर विधानक, गैर लोक राजी तरीका भारत सरकार अपना रही है, खास तौर पर खेती संबंधी कानून जोड़े ने ना केवल किसान विरोधी ने, बल्कि देश के सूबਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ, ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, क्योंकि असी चाहुंदे हां कि रिपील होने चाहिए ने, रद्द होने चाहिए ने और जमहूरी तरीके नाल इहदा सार्थक हल कढ़ण दी लोड़ सी, पर सरकार जिद फड़ी बैठी आ। इसलिए जिहड़ा बाईकाट किया भारत के राष्ट्रपति जी के मानयोग का असी जिहड़ा प्रेजिडेंशियल एड्रैस आ इस करके किया कि देश का लोक राजी सिस्टम लड़खड़ा रहा, अपील दलील की कोई थां नहीं रही, बल्कि जिद जिहड़ी आ सरकार दी अपना वकार, लोगों के वकार तो उपर समझी बैठी है सरकार। ਇਹਦੇ ਨਾਲ देश के विकास ਨੂੰ ਤੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ अणसुखावा माहौल ਜਿਹੜਾ पैदा किया जा रहा, वो चिंता वाली गल आ, फिक्र वाली गल आ। और दुख इस गल का कि सरकार ने जिस तरह केसरी निशान ਨੂੰ बदनाम करते लगी हुई आ। केसरी निशान देश की इज्जत ते शान लई, देश की बेहतरी लई, देश के विकास ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, देश ਨੂੰ आज़ादी ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ हमेशा ही अगे हो के इस देश वासियों ने सन्मान नाल देखिया। तो उस केसरी निशान ਨੂੰ बदनाम करते लगी हुई है सरकार। सरकार का सारा टिल का जोर इस संघर्ष के हल कढ़ण ते नहीं, बल्कि इस संघर्ष ਨੂੰ बदनाम करन ते लग्या होया।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਖਿੱਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦ ਨਾ ਫੜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਠ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਵੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਅਮਨ ਵਾਲੇ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਪਈ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੜੱਤਣ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰੂਗੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਠ ਰੱਖੂਗੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਬਲਕਿ ਐਮੀਕੇਬਲੀ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਔਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਜਹਿਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਕੜੱਤਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਰ 2 ਲੱਖ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੱਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਡਨਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਸ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਖਾਸ ਕਰ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਲਕਾਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ, ਮੁਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੜਿਆ, ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਘਰੇ ਬੜੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੰਗਰ ਇਸ ਨੇ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਲਵਾ ਕੇ ਅੰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ
ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ? ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਜਲਾਸ ਵੇਲੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਵਧਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਓ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਤਾ, ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਲਾਜ ਬਾਈ ਕਲਾਜ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ? ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ 37 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਗਾਰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਖਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਸਖਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝੇਗਾ, ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਲਮਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸਖਤ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੂਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਕੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। आपके पुराने साथी रहे मंजीत सिंह जी के, जी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम फोटोग्राफ जारी करके ये क्लियर स्पष्ट कहा है कि इसमें सुखबीर बादल का हाथ है लाल किले वाले कांड में। उनके इशारे पर उनके पार्टी का नेता ये सारा काम किया है, क्या कहना है? देखो, मेरी बेनती ये है कि जो चंदू माजरा ने कहा, मैं दोबारा वो लाइन दोहराउना ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਫੋਟੋ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 20 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕੋ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਲੌਰੂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮੇ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।